Greetings and a warm welcome to all the dignitaries present here. I am Shwasika from Team Clarinet, serving as the allocated session assistant to ensure a seamless experience. Clarinet is India's most trusted and widely used digital platform offering a multitude of engineering services exclusively for the doctors. Clarinet is delighted to be chosen as the digital partner for this event organized by General Practitioners Association Kerala. So today's focus would be management of diabetes in Ramadan month. So without any much further delay, I would like to invite our Dr. Dr. Hamid Hamid Ali Ali. sir to take over. Over to you, sir. Okay, thank you. Thank you, Swastik, and thank you, Clarinet team. So, this is a part of a continuous series session about diabetes. So, we are doing every month, we are doing one session in management of diabetes for general practitioners. So, good evening, all, and Happy New Year, all. This is our first session in the 2026. So, without delay, I invite all delegates, all participants this session, and this is short introductory speech. So I'm inviting and I'm welcoming all delegates to the session, and I'm inviting our faculty. I welcome our faculty, Dr. Vishnu Radhakrishnan. He is our faculty in endocrinology. He is one of the most renowned endocrinologist in Malappuram district. He is a consultant in primary consultant in Kims Al Shifa Perindalmanna, and he is also practicing his own setup, medical Catalife and Medical Center, Manjeri. So I invite Dr. Vishnu Radhakrishnan for the session. Sir. Without further delay, I invite him. We can move session തുടങ്ങാം. start. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം പറയാം 2 മിനിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ പറയാം. We need not go in English, no? We can go in. മതി, നമുക്ക് മലയാളം തന്നെ മതി. Okay. See, first of all, sorry for the delay. OP delay കാരണമാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിലേ ആയിട്ട് തുടങ്ങേണ്ടി വന്നത്. I'm sorry for that. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ we will be ഞാൻ ആക്ച്വലി സ്ലൈഡ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് എങ്ങനെ ഷുഗറിന് എന്തൊക്കെ മരുന്നുകൾ എങ്ങനെ മാറ്റാം, റമദാൻ പീരീഡിൽ എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം 2 days ബാക്ക് 2 കൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള 2 മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായി. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഷെയ്ല ഷെയ്ഖുമായിട്ടാണ്. ഷീസ് ഫ്രം മുംബൈ ആൻഡ് ഷീസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് IDF ഗൈഡ്ലൈൻസ്, IDF DAR ഗൈഡ്ലൈൻസ് 2025ഉം 2026ഉം ആയിട്ടാണ് അതിലൊരു എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഷി വാസ് ടെല്ലിംഗ് മീ മെനി തിങ്സ്. സോ ഐ തോട്ട് those things are much more important than our treatment things, and treatment should be altered. അത് എന്തായാലും ചെയ്യണം. ഡയബറ്റീസിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് റമദാന് മുന്നേയായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റണം. അത് കൃത്യമായിട്ട് അവരെ കൺവേ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്തണം എന്നുള്ളത് അവരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പം പിന്നെ ഇന്നലെ ഡോക്ടർ സഞ്ജയ് കൽറാന്റെ കൂടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നാഷണൽ മീറ്റിംഗ്. അന്ന് AMOയിലെ എൻഡോക്രൈനോളജി HOD ഡോക്ടർ ഹമീദും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹി വാസ് ടെല്ലിംഗ് ഹിസ് ഇൻസൈറ്റ്സ്. സോ those sessions were eye openers for me also. അപ്പം നമ്മള് ഇതൊരു തിയറി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നമ്മുടെ അപ്രോച്ചാണ് എപ്പോഴും ഡിഫറെന്റ് ആവേണ്ടത്. എനിക്ക് എപ്പോഴും എന്റെ പ്രാക്ടീസിൽ തോന്നുന്ന കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ നോളജ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ അപ്രോച്ച്. ആൻഡ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. മൈ ഫ്രണ്ട് സിറ്റി പ്ലോണി ക്ലിനിക് നടത്തുന്ന നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഹംസയും അവരൊക്കെ I'm always astonished by their this thing approach towards patients, and that thing that അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് that can make a lot of change. So അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. And without further delay, I'll be sharing the screen. I hope the slides are visible. കാണാം സർ, കാണാം. So diabetes in Ramadan, and I'll be discussing it through some of the case scenarios. So before going to the case scenarios, I would like to extend some of the general things. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് ഈ 2-3 മീറ്റിങ്ങുകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ കാര്യമാണ്.
അപ്പം റമദാൻ മാസം വരികയായി. ഇപ്പം അടുത്ത മാസത്തോടുകൂടി റമദാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഷബാനും ഷവാലിനും ഇടയിലായിട്ട് റമദാൻ മന്ത് വരികയാണ്. അപ്പൊ റമദാൻ മന്ത് വരുന്നതോടുകൂടി വലിയൊരു വിശ്വാസ സമൂഹം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു മാസമാണ് അതിനെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ റെസ്പെക്റ്റോടു കൂടിയും അതിൻ്റെതായ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയും പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയും തന്നെ നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാവൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 2 സെഷനോളം ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജെന്വൻലി. അപ്പം പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട്. അപ്പം നെവർ ബി ജഡ്ജ്മെന്റൽ. അപ്പൊ ഒരാള് വരികയാണ്, അദ്ദേഹം നോമ്പ് എടുക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം പലപ്പോഴും അറിയാം അവർക്ക് പല കോമോർബിഡിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. ഡയബറ്റിക് ആയ ആളുകൾക്ക് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഉണ്ടാവാം, പലപ്പോഴും റിക്കറന്റ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക് എപ്പിസോഡ്സ് ഉണ്ടാവാം, ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിയയിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവാം, അവർ കീറ്റോസിസിലൊക്കെ പോയ പേഷ്യന്റ് ആയിരിക്കാം. അപ്പം അവരുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും റമദാൻ നോമ്പ് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കണം. അപ്പൊ അവരെ ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആയിട്ട് തീരെ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, നമ്മൾ ജോക്സും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 6 വയസ്സ് മുതൽ 7 വയസ്സ് മുതൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നോമ്പ് എടുക്കുന്ന, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സമൂഹത്തോടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബോധം ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന, ഈ ടേബിളിന്റെ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡോക്ടർമാർക്കും വേണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഘടകം. നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ അവർ പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കുക, എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചാണ് വരുത്താൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് പറയുക. നമ്മുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലാക്കി അവർക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക, അവർക്ക് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന സെഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗൈഡ് ലൈൻ ബേസ്ഡ്. IDF-DAR ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഗൈഡ് ലൈൻ അനുസരിച്ചുള്ള റമദാൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഫത്വ ബേസ്ഡ് ആണ്. ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആർ ലൈക്ക്, അതായത് ഇതുമായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ബന്ധപ്പെട്ട മുല്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ മൗലവിമാര് മത കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നമ്മളെക്കാളും ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളോട് കൂടിയിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് പേഷ്യന്റിനെ കൺവേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ കോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഫത്വ, എങ്ങനെയാണ് അല്ല എങ്ങനെയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അത് അനുവദനീയമാണ് മതത്തിനെ കൊണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മളെ റിലീജിയസ് ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അതിനെ തീരെ, അതായത് മതപരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല പലതും. ഇപ്പൊ വേണ്ട, ചില ഹൈ റിസ്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നോമ്പ് എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളത് മതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇസ്ലാം മതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസിന്റെ ഭാഗമാണ്. ബോഡീനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. അതുതന്നെ അപ്പം റമദാൻ ഇസ് എ മന്ത് ഓഫ് റിലീജിയസ് ഹാർമണി, ആൻഡ് we should combine our medical knowledge, our scientific temper, and it should be used judiciously with the religious thing. സോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെക്കുക പേഷ്യൻസ് വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത്. പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ റമദാന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങേണ്ടത്? ഇപ്പം നമുക്കറിയാം മലബാർ റീജിയനിലൊക്കെ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന മലപ്പുറം. എൻ്റെ ഒരു ഇത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ, ഐ ടു ഹാവ് എ ഹ്യൂജ് റഷ്. ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഓഫ് ഷബാനിൽ ഹ്യൂജ് റഷ് വരിക, പിന്നെ റമദാനിൽ തിരക്ക് കുറയുക, റമദാൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വളരെ തിരക്ക് കൂടുക. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു പാറ്റേൺ കാണുക. ആ പാറ്റേൺ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ ആരാണ് ഇതിന്റെ ടോക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഘടകമാണ്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ 2 മാസം മരുന്ന് എഴുതും. എപ്പോഴാണ് എഴുതുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചില പേഷ്യൻസ് ഇങ്ങോട്ട് പറയും അടുത്ത മാസം നോമ്പാണ്, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തേണ്ടത് ഡോക്ടറെ എന്ന് പറയുന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് ഒന്നും പറയാത്ത പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്, അതേപടി ഇൻസുലിൻ ഒക്കെ എടുത്ത് പോകുന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. അവരോട് നമ്മൾ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക, നോമ്പൊക്കെയല്ലേ വരുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എമ്പതറ്റിക് ആയിട്ട് പെരുമാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അവർ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കുക, അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് പറയുക. അതിനെ കോട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആർ അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദ റിലീജിയസ് അതോറിറ്റീസ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എം ട്രൈയിങ് ടു സേ. അപ്പം ഇത് അവരുമായിട്ടൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളും കൂടി അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നോമ്പ് എടുക്കരുത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ, അങ്ങനെയാവും നല്ലത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയാവും. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യം പറയുന്നത്. അത് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് മെഡിക്കേഷൻ ഒക്കെ രണ്ടാമതാണ് വരുന്നത്, പേഷ്യൻസിനോട് പെരുമാറുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം വരുന്നത്. അപ്പം
പിന്നെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നോമ്പ് സമയത്ത് എക്സസൈസുകളുടെ കാര്യമുണ്ട്, മരുന്നുകളിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന കാര്യമുണ്ട്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇന്നലത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്കില് ഡോക്ടർ ഹമീദ് ഫ്രം AMU വാസ് ടെലിംഗ് മീ, നമ്മൾ അവർക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വേർഡുകൾ, ഹി വാസ് ആക്ച്വലി ടെലിംഗ് മീ എ ലോട്ട് ഓഫ് അറബിക് വേർഡ്സ് ലൈക്ക് മുറാഖബ, ഇൽം, ആൻഡ് ഹി വാസ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് മീ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദോസ് വേർഡ്സ് ഓൾസോ. ദോസ് വർ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വേർഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ ഒരു ഇൻക്ലൂസിവിറ്റി ഈ ടോക്കില് അവരുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പം എന്താണ് സുഹൂർ, എന്താണ് ഇഫ്താർ, അപ്പം എസ്പെഷ്യലി ദീസ് തിങ്സ് മേ ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിലെ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ളവരും ഇടപെടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതാണല്ലോ, നമുക്കിപ്പോ നമ്മുടെ കൂടെ ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി വളരെ നന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇന്നലെ എനിക്ക് ഒരു രാവിലെ എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു, മോർണിംഗ് തന്നെ. പുള്ളിക്കാരനോട് ഞാൻ ഐ വാസ് ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് തറാവിയ, നിസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു, അത് എടുക്കുന്നത് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഹി വാസ് റെഡി ടു ലിസൺ ടു മീ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്. അത് എല്ലാ രീതിയിലും അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ പ്രായമായവരോട് കാണുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് അവര് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക, സം ഓഫ് ദ വേർഡ്സ്. അപ്പം സോഷ്യൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ വരെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവരും പങ്കാളികളാവുക, എല്ലാവരും ഇൻക്ലൂസീവ് ആവുക, കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റാഷണൽ തിങ്കിങ്ങുകൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പം എപ്പോഴും പറയും, സാമാന്യമായ യുക്തിവാദം കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും നേടാനില്ല. ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് അത് സമൂഹത്തിന് എങ്ങനെ ഗുണപരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതിലാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിജയം. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്താ മെഡിസിൻസിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. സോ സി ആർ ഫസ്റ്റ് പേഷ്യന്റ് അഹമ്മദ്. ഹീസ് എ 52-year-old accountant. 8 years diabetic ആണ്, 8 years 2 years hypertensive, and family history of diabetes, hypertension. And these are some of the investigations, and his sugars are not controlled. ഇതിനു മുന്നേ വരാണ് അദ്ദേഹം എത്രത്തോളം മരുന്നുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്, മെറ്റ്ഫോർമിൻ 1000 BD, OD, വിൽഡഗ്ലിപ്റ്റിൻ, ടോർവ, ടെൽമിസാർട്ടാൻ. പ്രീമിക്സ് ഇൻസുലിൻ ആണ്, ഹ്യൂമൻ മിക്സ്ചർ ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിനോ 24/12 ആണ്. ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ വാട്ട് ആർ ദ കോമൺ മിത്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് റമദാൻ ഫാസ്റ്റിംഗ്? അത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു സ്കിപ്പ് ടേക്കിംഗ് ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് വൈൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് റമദാൻ. അപ്പൊ പല ആൾക്കാർക്കും അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയും, എന്റെ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ പറയും, ഇപ്പൊ 10 മുകളിലൊക്കെ HbA1c ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ എന്നോട് ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, നോമ്പല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും കുറഞ്ഞോളും. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ. നോമ്പ് റമദാൻ ഇസ് എ മന്ത് ഓഫ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫീസ്റ്റിംഗ്. സോ മോർണിംഗ് വി ആർ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് വി ആർ ഫീസ്റ്റിംഗ്. നന്നായി കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഒട്ടനവധി ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസുകൾ, ഒട്ടനവധി കാരക്ക, ഫ്രൂട്ട് എല്ലാം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഫിക്സഡ് കാലറി ഡെഫിസിറ്റ് ഇല്ലാതെ ഡയബറ്റീസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നോ പ്രീ ഡയബറ്റീസ് റിമിഷനിലേക്ക് പോകുമോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ആ തെറ്റിദ്ധാരണ അവരോട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം. പിന്നെ there is no need to change current diabetic medications during Ramadan. That is many do not know. മരുന്ന് മാറ്റണം എന്നുള്ള പലർക്കും അറിയില്ല. That idea should be conveyed to them clearly. അവരെ ഓറൽ ആന്റി ഡയബറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇഞ്ചെക്ടബിൾസ് ആണെങ്കിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ മേജർ മീൽ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി അറ്റ് ഇഫ്താർ. ഇഫ്താർ ആയിരിക്കും മേജർ മീൽ. സുഹൂർ അത്രത്തോളം വലിയൊരു മീലായിട്ട് വരില്ല. അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയാം. Individuals with diabetes need not wake up for suhoor. That is another. അങ്ങനെയില്ലല്ലോ, അവർക്കും എഴുന്നേൽക്കണം. Exercising during fasting can be a risky affair. So exercise, you can do exercise, the same exercise. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. It's okay to fast while living with diabetes during pregnancy. So first of all, diabetes പ്രഗ്നൻസിയിലും type 1 ഡയബറ്റീസിലും പൊതുവെ നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. നമുക്ക് അറിയാലോ, type 1 ഡയബറ്റീസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസുലിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി. നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആക്ടിങ് ഇൻസുലിൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം. തീരെ കഴിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, തീരെ ഇൻസുലിൻ കൊടുക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കീറ്റോസ് വരാം, DK വന്ന് പേഷ്യന്റ് അഡ്മിറ്റ് ആവാം. പ്രഗ്നൻസിയിൽ ആ ഗൈഡ്ലൈൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റെക്കമെൻഡഡ് അല്ല, കുട്ടികൾക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടേക്ക് തരണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ കൺവേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് റിലീജിയസ് ടച്ച് കൊടുക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there are fatwas which says that you need not fast during pregnancy. അത് കൺവേഡ് ആയിരിക്കണം. അത് കുറച്ചുകൂടി ഈ തീരുമാനങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ സയൻസ് ആൻഡ് റിലീജിയൻ ഷുഡ് ഗോ ഇൻ ഹാൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മന്ത് ഓഫ് റമദാൻ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ കീ. നമ്മൾ ഒരുപാട് റാഷണലായി എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറയുക എന്നുള്ളതല്ല പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിന്റ്. സോ യു കൻ യൂസ് അനലോഗ് ഇൻസുലിൻ ഡ്യൂറിംഗ് റമദാൻ. യു കൻ റീപ്ലേസ് your usual insulins like regular insulins to Fiasp.
ഇത് എത്രത്തോളം പ്രാവർത്തികമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ദീസ് ആർ ദ ഗൈഡ് ലൈൻസ് സൈസ്. കാരണം നമുക്കറിയാം കുറെ പാവപ്പെട്ട പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, പാവപ്പെട്ട ഹോമിയോപ്പയൊക്കെ ആയിരിക്കും റെഗുലർ ഇൻസുലിൻ കഴിക്കുന്നത്, 3 നേരമൊക്കെ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അവരെയൊക്കെ പിടിച്ച് നമ്മൾ ഫിയാസ്പിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നോവറാപ്പിഡിലേക്കോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ദർ ആർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫോർ അനലോഗ്സ് ഡ്യൂറിങ് റമദാൻ. Then there is something called pre-Ramadan risk stratification counseling. ഒരു വിഭാഗം പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്, ഡോക്ടറെ എനിക്ക് നോമ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന പേഷ്യൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട പേഷ്യൻസ്, ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നോമ്പ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നോമ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ദർ ഇസ് എ റിസ്ക് സ്കോർ. യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ MD കാൽക്കുലിൽ കിട്ടും. that score is called IDF DAR score for Ramadan. സോ അതിൽ there are several parameters. ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ് ആണ്, ടൈപ്പ് 1 ആണോ ടൈപ്പ് 2 ആണോ, പിന്നെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഡയബറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ്, ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക് എപ്പിസോഡ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, കീറ്റോസിസ് എപ്പിസോഡ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, ഹൈപ്പർഗ്ലൈസിമിയ HHS എപ്പിസോഡ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ. ദർ ആർ സെവൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സിനും സ്കോറിംഗ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു നട്ഷൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ റിസ്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വേർ ദ സ്കോർ ഇസ് മോർ ദാൻ 6, വി ഷുഡ് ആസ്ക് ദം ടു റീഫ്രെയിൻ ഫ്രം ഫാസ്റ്റിംഗ്. അവർക്ക് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊരു ശീലാക്കുക. ഈ ഒരു IDF DAR ഈ ഒരു റിസ്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ MD കാൽക്കുലേറ്റർ അവൈലബിൾ ആണ്, അത് അടിച്ചാൽ മതി. അത് ആ സ്കോർ എഴുതി വെച്ചിട്ട് തന്നെ അവരോട് പറയാം. സോ 2-3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് അവരോട് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഒരു ഉമ്മ ചോദിക്കുകയാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെ എടുക്കാതിരിക്കാം, എടുക്കാനിരിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും എന്നുള്ളത് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് യു ക്യാൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി സ്ട്രാറ്റിഫൈ ദ റിസ്ക് ആൻഡ് ടെൽ ദം ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് എ റിസ്ക്. ആൻഡ് മോഡറേറ്റ് റിസ്ക് കാറ്റഗറിയാണ് ഒരു ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു യെസ് ഓർ നോ കാറ്റഗറി ഉള്ളത്. യു ക്യാൻ അഡ്വൈസ് ദം നോട്ട് ടു ഫാസ്റ്റ്. പക്ഷെ ആൾക്ക് എടുക്കണമെന്നുണ്ട്, ആളുടെ റിലീജിയസ് സെന്റിമെന്റ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് ഈ പോയിന്റ്. Low risk individuals, they should fast. They should be able to fast. Never ask them to refrain from fasting. ഇതാണ് ഷുഗറിന്റെ കാര്യത്തിൽ വരുന്ന 3 റിസ്ക് സ്കോർ. അപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസിനൊക്കെ യു കീപ് ഓൺ ഡൂയിങ് ദ തിങ്. ആൻഡ് അനദർ തിങ്, ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് റഷിന് പകരം ഈ ഒരു മന്ത് മുതൽ തന്നെ, ഇപ്പം മുതൽ തന്നെ യു സ്റ്റാർട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ ഡോസസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ്, ചേഞ്ചിങ് ദ OHSന്റെ ഡോസ് മാറ്റുക, അതുപോലെ ഇൻസുലിന്റെ ഡോസ് മാറ്റുക. ആ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നാൽ തന്നെ അവസാന നിമിഷം കൊണ്ടുവരാതെ ഇപ്പം തന്നെ കൊണ്ടുവരിക. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സുന്നത്ത് നോമ്പുകളുണ്ട്, 3 നോമ്പുകളുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്, 3-4 നോമ്പുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഈ വരുന്ന ചേഞ്ച് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലോയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചേഞ്ച് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റും. പ്രോബബ്ലി ഇപ്പോഴത്തെ സമ്മറിലാണ് ഇത്തവണ നോമ്പ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേഷ്യൻസ് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. അപ്പം അവർക്ക് സമ്മർ സീസൺ ആയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, നിർജ്ജലീകരണം അഥവാ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മന്തിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അവർക്ക് അതിന്റെ ഇടയിൽ വരാനുള്ള ഒരു, നമുക്ക് അറിയാലോ നോമ്പിന്റെ സമയത്ത് വരുന്ന യൂഷ്വൽ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് OP കുറവായിരിക്കും, IP കുറെ പേഷ്യൻസ് കീറ്റോസിസ് ഒക്കെ ആയിട്ടും ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിയ ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആവാം. ആ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് സാധാരണ കാണാറ്. സോ ദിസ് വാസ് ദ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ദേ മേഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ്. സോ യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് മെറ്റ്ഫോമിൻ നീഡ് നോ ഡോസ് ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് റമദാൻ. ബട്ട് റമദാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൈറ്റിലേക്ക് ആക്കാം, ബിക്കോസ് ഇഫ്താർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ മേജർ മീൽ. ബിൽഡൗട്ടിൻ BD ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, BD ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ. അതർ ഡ്രഗ്സ് യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ. And so forget about these things. So SMBG during Ramadan fasting, that is also another thing. സോ മോഡറേറ്റ് ലോ റിസ്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ വൺസ് ഓർ ട്വൈസ് ഡെയിലി ആണ് നമ്മൾ പറയുക. അത് എപ്പോഴാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അവരുടെ ഷുഗർ പാറ്റേൺസ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടിരിക്കും. അപ്പം ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറയുന്നത് CGM ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഷുഗർ പാറ്റേൺ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ. CGM is going to be pretty costly for our patients. അപ്പം നമുക്ക് 7 പോയിന്റ് ഷുഗർ ചാർട്ട് തന്നെയാണുള്ളത്. ഹൈ റിസ്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് 7 പോയിന്റ് ഷുഗർ ചാർട്ട് ഉപയോഗിക്കാം 7 തവണ നോക്കിയിട്ട്. അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് 7 പോയിന്റ് നമ്മൾ SMBG ആയിട്ട് പേഷ്യൻസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്? ഒരു മോർണിംഗ് സുഹൂറിൽ ഒരു തവണ ഷുഗർ നോക്കാം, പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം, മിഡ് ഡേ 12 മണിക്ക്, വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇഫ്താറിന് മുന്നേ, ഇഫ്താർ കഴിഞ്ഞ് 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം. ഈ 6-7 പീരീഡിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഷുഗറുകൾ നോക്കാം. ഇത് നോക്കുന്നതിന്റെ പ്രസക്തി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് ദ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ 70 ഓർ മോർ ദാൻ 300, ലെസ് ദാൻ 70 ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ, നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. അത് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. 70 താഴെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് ഫാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. She or he can take 15 grams of carbohydrates, which means 3 teaspoons or 1 tablespoon of blood sugar. പിന്നെ 15 minutes കഴിഞ്ഞ് they can recheck, എന്നിട്ട് കൂടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ചെയ്യാം. ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ should be treated.
And hyperglycemia, if the blood sugar is more than 300 in any of the SMBG, 7-point SMBG, fasting cross ചെയ്യാൻ പറയണം. ഇതൊക്കെ ഗൈഡ്ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് അലൈൻ വിത്ത് ദ റിലീജിയസ് തോട്ട്സ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എം ടെല്ലിംഗ്. അപ്പോൾ ദർ ആർ ഫത്വാസ് വിച്ച് ആർ അലൈനിങ് ടു ദ സയന്റിഫിക് തോട്ട്സ്. അപ്പം ഇത് അവരുടെ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരും ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മതാചാര്യന്മാരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ ഗൈഡ്ലൈൻസ് ആണ്. അപ്പം ഇത് സയൻസ് ബാക്ഡ് ആണ്, റിലീജിയസ് ബാക്ഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റണം, ഈ രീതിയിൽ തന്നെ കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. So what are the dose adjustment for premixed insulins? Many of our patients are on premixed insulins. Human mixed ആയിരിക്കാം, ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ, അങ്ങനെ പലതും ആയിരിക്കാം. വൺസ് ഡെയിലി ഡോസിങ് ആണെങ്കിൽ നേരെ ഇഫ്താറിന്റെ പിറകിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇഫ്താർ 6 മണിക്കൂർ മുന്നേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ മതി. അത് ഞാൻ ഇഫ്താർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഇഫ്താർ മീൽസ് ആണ്. അതായത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം കരയ്ക്കും കഴിച്ചിട്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുക. പിന്നെ മഗ്രിബ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇഫ്താർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് 20 to 30 minutes. ദാറ്റ്സ് ഇനഫ് ഫോർ എ പ്രീമിക്സ് ഇൻസുലിൻ. ഒറ്റ ഡോസ് ആണെങ്കിൽ നൈറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ട്വൈസ് ഡെയിലി ഡോസിങ് ആണെങ്കിൽ ടേക്ക് ദ നോർമൽ ഡോസ് അറ്റ് ഇഫ്താർ. ഇഫ്താർ ഡോസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണ്ട. Reduce the suhoor dose by 20 to 50%. And suhoor or early morning meal is going to be a lighter meal. രാവിലെ വളരെ കുറച്ചല്ലേ നമ്മൾ കഴിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയ്ക്കുക, ഡോസ് കുറയ്ക്കുക, പകുതിയായി കുറയ്ക്കുക, രാത്രിത്തെ അതേ ഡോസിൽ വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അസസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. 3 times ഡോസിങ് ആണെങ്കിൽ ഒമിറ്റ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഡോസ്, പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇഫ്താർ ആൻഡ് സുഹൂർ ഡോസസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ആൻഡ് യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ. 3 time പ്രീമിക്സ്ഡ് ഇൻസുലിൻ ഡോസസ് വളരെ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് അസസ് ചെയ്യുക, ബ്ലഡ് ഷുഗേഴ്സ് അസസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് മാറ്റാം. ഇപ്പൊ 70 താഴെ ഉണ്ട് പേഷ്യൻസ് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ പ്രീ ഇഫ്താർ മീൽ, പ്രീ മീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് 2 മീലോ വളർത്താനായിട്ടുള്ളൂ, സുഹൂർ മീൽ ആൻഡ് ഇഫ്താർ മീൽ. അപ്പം പ്രീ മീൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക് റേഞ്ചിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രീമിക്സ് ഇൻസുലിൻ 4 യൂണിറ്റ് കുറയ്ക്കുക. 90 താഴെയാണെങ്കിൽ 2 യൂണിറ്റ് മാത്രം കുറയ്ക്കുക. 90 to 126 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കൊടുക്കുക. മോർ ദൻ 126 2 യൂണിറ്റ്സ് കൂട്ടുക, മോർ ദൻ 204 യൂണിറ്റ്സ് കൂട്ടുക. സോ അങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ചസ് പ്രീമിക്സ് ഇൻസുലിനിൽ വരുത്തേണ്ടത്. Then changes to long and short acting insulin dosing during Ramadan. So what are all the long acting insulins? NPH is considered as a long acting basal insulin. We have newer analogs like Glargine, Detima, Glargine U300, that is Toujeo, Degludec, and that is Tresiba. These are once daily injections. So reduce the dose by 15 to 30%. എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ജനറൽ എൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് NPH മാറ്റാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാറ്റിക്കോളൂ, ഗ്ലാർജിലേക്ക് ഏറ്റവും മാറ്റും. ബിക്കോസ് NPH is an insulin with a peak. സോ നമ്മളത് രാത്രി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുമ്പ് കാലത്ത് ചിലപ്പോൾ ഏർലി മോർണിംഗ് ഹൈപ്പോസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള, ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയാസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അത് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി പീക്ലെസ് ഇൻസുലിനായ ഗ്ലാസിൻ മുതലുള്ള പീക്ലെസ് ഇൻസുലിനുകളിലേക്ക് കടക്കുക. അതാണ് ഒരു നല്ല മാർഗം. അത് അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കൂടി നോക്കണം. ഗ്ലാജിൻ അനലോഗ് ഇൻസുലിൻസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി എക്സ്പെൻസീവ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ദ റെഗുലർ ഇൻസുലിൻസ്. സോ അഗെയിൻ ദർ ആർ bunch of people who are getting twice daily, 2 നേരം ബേസൽ ഇൻസുലിൻ കിട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അവിടെ ടേക്ക് ദ യൂഷ്വൽ മോർണിംഗ് ഡോസ് അറ്റ് ഇഫ്താർ. അവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യണം. ഈവൻ ഫോർ പ്രീമിക്സ് ഇൻസുലിനിൽ നമുക്ക് ഫ്ലിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടേക്ക് ദ യൂഷ്വൽ മോർണിംഗ് ഡോസ് അറ്റ് ഇഫ്താർ ബിക്കോസ് ദ മേജർ മീൽ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇഫ്താർ. ഇഫ്താറിലായിരിക്കും പ്രധാന മീല്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ ഡോസ് മോർണിംഗ് ഡോസ് നേരെ ഇഫ്താറിലേക്ക് തട്ടുക, ഇഫ്താറിന്റെ പിറകിലായിട്ട് കൊടുക്കുക. ഈവനിങ് ഡോസ് പകുതി കുറച്ചിട്ട് രാവിലെ കൊടുക്കുക. Flip the dose and reduce the evening dose by half and give it to the morning. So that is the technique. Short acting insulin, normal dose at iftar, omit lunch time, reduce suhoor dose. അത് നമ്മൾ റെഗുലർ ഇൻസുലിൻ 3 നേരം കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാ ഷോർട്ട് ആക്ടിങ് ഇൻസുലിൻസ് ആയ ഫിയാസ് ഒക്കെ 3 നേരം കൊടുക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഉച്ചയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നില്ല. സിമിലർ പാറ്റേണിൽ നമുക്ക് ബേസൽ ഇൻസുലിൻ ഡോസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. സോ റിമെമ്പർ ദിസ് തിങ്. That is the importance of checking the pre-iftar or pre-zuhur sugar levels. So they can check the pre-iftar or pre-zuhur sugar levels, and according to which they can make a change in the already prescribed insulin levels. അപ്പം ഈ ഒരു റേഞ്ച് അനുസരിച്ച് 4 കുറയ്ക്കുക, 2 കുറയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 2 4 കൂട്ടി കൊടുക്കുക. So ഇതാണ് ജനറൽ റെക്കമെൻഡേഷൻസ്. You can take a screenshot of this. This would help you to make changes in your prescription. So prior to Ramadan, insulin with sulfonylurea ആണെങ്കിൽ സൾഫോൺയൂറിയ നിർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ റിസ്ക് വളരെ കൂടുതൽ ഇൻസുലിനും സൾഫോൺയൂറിയും കമ്പൈൻ ചെയ്ത. For any insulin, try to titrate an established dose to achieve adequate glycemic control prior to start of Ramadan. That's what I was telling. നിങ്ങൾ അതിന് മുന്നുള്ള സുന്നത്ത് നോമ്പുകളുണ്ട്, ആ സമയത്തൊക്കെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ that is the best way.
പിന്നെ ബേസൽ ഇൻസുലിൻ വൺസ് എ ഡേ ആണെങ്കിൽ ഇഫ്താർ മീലിന്റെ 20 മുതൽ 30% കുറച്ചിട്ട് ഇഫ്താർ മീലിന്റെ കൂടെ എടുക്കുക. ടോയ്സ് എ ഡേ ആണെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ചെയ്യുക. മോർണിംഗ് ഡോസ് ഇഫ്താറിന്റെ കൂടെ എടുക്കുക. ഈവനിങ് ഡോസ് 50% ആക്കിയിട്ട് സുഹൂറിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് എടുക്കുക. ആൻഡ് റാപ്പിഡ് ആക്ടിങ് അനലോഗ്സ് ഉച്ചത്തിൽ നിർത്തുക. ബാക്കിയുള്ള അതേ ഡോസിൽ രാവിലെ വൈകുന്നേരം കൊടുക്കുക. പ്രീമിക്സ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ ഡു ദ സെയിം തിങ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ബേസൽ ഇൻസുലിൻ, ട്വൈസ് ഡെയിലി ബേസൽ ഇൻസുലിൻ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഉള്ളത് സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ട് വൈകുന്നേരം ഉള്ളത് ഹാഫ് ആക്കി രാവിലെ കൊടുക്കുക. രാവിലത്തെ ഫുൾ ഡോസിൽ വൈകുന്നേരം കൊടുക്കുക. ഈ രീതിയിൽ സ്വിച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ രാവിലെ കുറച്ച് ഇൻസുലിൻ വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ റെജിമെന്റ്സ്. അതാണ് ക്രക്സ്. സോ ചേഞ്ചസ് ടു സൾഫോൺയൂരിയ ഡോസിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് റമദാൻ. സൾഫോൺയൂരിയ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദേ ക്യാൻ കോസ് hypoglycemias. Once daily dosing ആണ്. See, patient is glimepiride 1 milligram or 2 milligram. Ask them to take it in the evening. Take it with iftar. Before iftar they can take. Twice daily dosing ആണെങ്കിൽ ഇഫ്താർ ഡോസ് സെയിം ഡോസ് വെച്ചിട്ട് മോർണിംഗ് ഡോസ് നമ്മൾ കുറച്ച് സുഹർ ഡോസ് കുറച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോഴും മോർണിംഗിൽ നമ്മൾ സൾഫ്യൂറാസ് എടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം. ബിക്കോസ് മോർണിംഗ് സുഹറിൽ വളരെ ചെറിയ ഫുഡേ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആരംഭിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുകയുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഷുഗർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അത് പേഷ്യൻസിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. Then older drugs in sulfonylurea class like glibenclamide, they are lower generation drugs. The risk of hypoglycemia is pretty high, so better to avoid. Go with glimepiride or glycoside. So adu ubhayikka angane changes vartha. And SGLT2 inhibitors. Now we know metformin is no longer the first line drug. Patients in CKD CAD risk ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ് ആയി തന്നെ SGLT2 ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എംപാഗ്ലിഫോസിനും ഒക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഡാപ്പോഗ്ലിഫോസിനൊക്കെ. സോ അത് റമദാനിൽ എന്താണ് നമ്മൾ അതിൽ പ്രയാസം? SGLT inhibitors, you know that they do have the action of diuresis. So they can cause dehydration, hypovolemia, euglycemic ketosis ഉണ്ടാക്കാം, ഇടയ്ക്ക് hypoglycemia ഉണ്ടാക്കാം, and UTI and genital infections. So you should be very cautious, especially in this Ramadan. This Ramadan is going to be a summer Ramadan. So there is a chance of dehydration, volume കുറയാം, കീറ്റോസിഡോസ് വരാം. അപ്പം SGLT2 ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഓൾറെഡി പേഷ്യൻസ് അതിലുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ഡോസിലാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. നോൺ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഹവേഴ്സിൽ നല്ലോണം വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറയാം, ഒരു ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം, ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ പറയാം, ഒരുപാട് വെയിൽ കൊള്ളാതിരിക്കാൻ പറയാം. അങ്ങനത്തെ അഡ്വൈസ് അവർക്ക് കൊടുക്കുക. ഒരിക്കലും ഈ മാസത്തിൽ പുതുതായി SGLT2 ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിൽ നോമ്പിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ മാസത്തിൽ പുതുതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ദ സെയിം തിങ് അപ്ലൈസ് ഫോർ ന്യൂ ഡ്രഗ്സ് ലൈക്ക് GLP-1 അനലോഗ്സ്. ഈ മാസത്തിൽ നമ്മൾ GLP-1 അനലോഗ്സ് അങ്ങനത്തെ മെഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, വെഗോവി, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഈ മാസത്തിൽ നോമ്പിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. So what are the current precautions on SGLT2 inhibitors in Ramadan? The thing is that we have very less data. We don't have any safety data for SGLT2 inhibitors in Ramadan. നമുക്ക് സേഫ്റ്റി ഡാറ്റ ഉണ്ട്, അത് വളരെ ദോഷം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയില്ല, പക്ഷെ യു ക്യാൻ യൂസ് വിത്ത് കോഷൻ. അപ്പം ഈ പറയുന്ന യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ സ്ക്രീൻഷോട്ട്. ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസിൽ SGLT2 inhibitors അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഹൈ ഡോസസ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ, ഡയോറെറ്റിക്സ്, മാർക്കഡ്ലി റെഡ്യൂസ് കാലറി ഇൻടേക്ക് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് സർജിക്കൽ കെയർ. ഇതിലൊക്കെ കീറ്റോസിസ് ഉണ്ടാക്കാൻ SGLT2 ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിന് കഴിയും. അപ്പം എസ്പെഷ്യലി ഭയങ്കര ചൂടുള്ള കാലഘട്ടമാണ് വരുന്നത്, വെള്ളം പകല് എന്തായാലും അവർക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്, അപ്പൊ യൂഗ്ലൈസിമിക് കീറ്റോസിസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ഇത്തരം മരുന്നുകൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. So managing patients with type 2 diabetes, SGLT2 inhibitors, the risk of hypoglycemia is low. Weight loss, sorry for that. The recommendations for initiation, okay. So managing patients with type 2 diabetes, SGLT2 inhibitors കുറച്ചുകൂടി റിലേറ്റീവ്ലി സേഫർ ആണ്. ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ പറയുകയാണ്, വെയിറ്റ് ലോസ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, റിസ്ക് ഓഫ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ, പോസ്റ്റൽ ഹൈപ്പോടെൻഷൻ ഈസ് ദെയർ. സോ ബി കോഷ്യസ്. No available clinical evidence of their use in safety during Ramadan. So use with caution. Drink at least 2 liters of water to reduce the risk of dehydration. And initiation on an SGLT2 inhibitor prior to Ramadan should be avoided. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്. ഇപ്പം തുടങ്ങണ്ട, മുന്നേ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക, അത്ര തന്നെ. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് ഡികെ റിസ്ക്, അത് കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഓറൽ സെമാഗ്ലോട്ടൈഡിന്റെ കാര്യമാണ്, നമ്മൾ പലരും റൈബോസസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ GLP-1 അനലോഗ്സിലും ഒരു കാര്യമുള്ളൂ, അല്ലാത്ത സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുക,
നോമ്പിന്റെ ഒരു മാസത്തിൽ നമ്മൾ GLP-1 അനലോഗ്സ് തുടങ്ങാൻ പാടില്ല. അതിന് മുന്നേ തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, അത്രമാത്രം. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഇപ്പൊ ഏത് ഡോസിലാണോ പോകുന്നത്, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മാസം ഏത് ഡോസിലാണോ പോകുന്നത് അതേ ഡോസിൽ തന്നെ റമദാൻ മന്തിലും GLP-1 അനലോഗ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളല്ല ഇത് GP പ്രാക്ടീസിൽ. എനിവേ, ഇതാണ് ഈ ഗുളികളുടെ നമ്മൾ വരുത്തേണ്ട ചേഞ്ച്. ആൻഡ് മാനേജിങ് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് വിത്ത് തൈസോളിഡിൻ ഡയോൺസ്, സോ പയോഗ്ലിറ്റിസോൺ ഒക്കെ പോലുള്ള മരുന്നുകൾ ഇൻ റമദാൻ ദേ ആർ സേഫ്. ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഓഗ്മെന്റഡ് റിസ്ക് ഓഫ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ. അപ്പറ്റൈറ്റ് കൂട്ടാം. ഗ്ലൂക്കോസ് ലോവറിംഗ് ബെനിഫിറ്റ്സ് മേ ടേക്ക് 2 to 4 weeks. സോ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രീ റമദാൻ സ്വിച്ചിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതും കുറെ മുന്നേറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. So it is a preferred oral semaglutide dosing schedule during Ramadan. Oral semaglutide should be taken while breaking the fast after sunset. ഇത് നമ്മളെ മഗ്രിബ് പ്രയറിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. ഓറൽ സെമാഗ്ലൂട്ടൈഡ് സാധാരണ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ കഴിക്കാൻ പറയാം. ഭക്ഷണത്തിന് അരമണിക്കൂർ മുന്നെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കഴിക്കണം പറയും. അത് ഈവനിങ്ങിലേക്ക് കേൾക്കാം. സോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മോർണിംഗ് ആണെങ്കിലും ഇൻ റമദാൻ വി ആർ ബ്രേക്കിംഗ് ഫാസ്റ്റ് in the breaking the fast in the evening. So iftar is the breakfast of Ramadan. So ആ രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഡ്രഗുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, അത്രമാത്രം. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ സ്നാപ്ഷോട്ട് ഓഫ് ദിസ് സ്ലൈഡ് ഓൾസോ. മെറ്റ്ഫോമിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ ഡെയിലി ഡോസ്. വൺസ് എ ഡേ ആണെങ്കിൽ അത് ഈവനിങ്ങിലേക്ക് തള്ളുക. രാവിലെ എടുക്കുന്ന ഡോസ് ഈവനിങ് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം, ഇഫ്താറിന് ശേഷം വന്ന് തള്ളുക. 2 നേരമാണ് ഇപ്പൊ മെറ്റ്ഫോമിൻ BD ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതേ ഡോസ് എടുക്കുക, ഒരു ചേഞ്ചും വേണ്ട. 3 നേരമാണെങ്കിൽ ഉച്ചത്തെ ഡോസ് എടുത്തിട്ട് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് തള്ളുക. രാവിലത്തെ ഡോസ്, ഉച്ചത്തേക്ക് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ഡോസ് കൂടി വൈകുന്നേരം. അപ്പം സ്ലോ റിലീസ് ഫോർമുലേഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ടേക്ക് അറ്റ് ഇഫ്താർ. SGLT2 ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിൽ ഡോസ് ചേഞ്ച് റെക്കമെൻഡഡ് അല്ല. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിക്കുന്നതിൽ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആളുകളിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ എൻഷുർ ചെയ്യാം. GLP റെസപ്റ്റർ അനലോഗിലും ഡോസ് ചേഞ്ച് റെക്കമെൻഡഡ് അല്ല. സെയിം ഡോസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക, ഡോസ് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്തത്. DPP-4ലും ഡോസ് ചേഞ്ച് റെക്കമെൻഡഡ് അല്ല. ഇപ്പോൾ സിറ്റാഗ്ലിറ്റി മെറ്റ്ഫോം കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ 2 നേരം കൊടുക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ കൊടുക്കാം നമുക്ക്. തൈസോളിൻ ഡയൻസിലും ഡോസ് റെക്കമെൻഡഡ് അല്ല, ഡോസ് ചേഞ്ച് റെക്കമെൻഡഡ് അല്ല. ടേക്ക് ഇറ്റ് വിത്ത് എ ലാർജർ മീൽ, ഇഫ്താറിന്റെ കൂടെ എടുക്കുക. സൾഫ്യൂരിയ വൺസ് എ ഡേ ആണെങ്കിൽ അത് ഈവനിങ്ങിലേക്ക് മാറ്റുക. ട്വൈസ് എ ഡേ ആണെങ്കിൽ ഇഫ്താർ മീലിൽ ഉള്ളത് സെയിം ഡോസ് എടുക്കുക, മോർണിംഗ് ഉള്ള ഹാഫ് ഡോസ് എടുക്കുക. ഇപ്പോഴും മോർണിംഗിൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ വരാൻ, പോസ്റ്റ് സുഹൂർ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. സോ വാട്ട് ആർ ദ ADA recommendations for management during Ramadan? Exercise should be a normal physical activity. അപ്പോൾ പലർക്കും നമ്മള് പയ്യന്മാർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു വിചാരമുണ്ട്, ഈ നോമ്പോട് കൂടി ജിമ്മൊക്കെ പോയി എക്സസൈസ് ബോഡി അങ്ങ് പൊളിച്ചു കളയാം. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊടുക്കരുത്. എക്സസീവ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വിൽ ഡു ഹാം ഓൺലി. ആൻഡ് തറാവിയ പ്രയർ should be considered a part of daily exercise program. That is another important thing. And you can quote these things also. അപ്പോൾ തറാവിയ പ്രയർ ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ്. നിർബന്ധമായിട്ടും അത് തന്നെ ചെയ്യുക. അതിന് കൂടെ സാധാരണ ചെറിയ എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യാം. ഒരുപാട് എക്സേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തടി കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മന്തായിട്ട് അങ്ങനെ എടുക്കരുത്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി റമദാൻ ഈസ് എ പീരിയഡ് ഓഫ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ്. നിങ്ങൾ ഫീസ്റ്റ് ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. ഫീസ്റ്റ് കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ലോസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത്, അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സോ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ പ്രീ റമദാൻ, നോർമൽ ലെവൽസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആർ എൻകറേജ്ഡ്. അവോയ്ഡ് എക്സസീവ് എക്സേഷൻ ആസ് ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ. Walking into prayer, an act of praying, are physical activities. It should be considered as a part of a daily exercise. Smoking is permitted during the hours of fasting, so encourage patients to quit it for the good. So as a part of good religious practice and as a part of good health practice. So നമുക്ക് സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ്, കൗൺസിലിംഗ്, അതായത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യശീലങ്ങൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ നോമ്പുകാലത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. Diet counseling, meal planning during fasting. A common practice of ingesting large amounts of other. I am from Calicut only, and I practice as Malappuram. The food habits, എപ്പോഴും ചിക്കൻ, മന്തി, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി ഇപ്പൊ ഒരു ഷവായ കഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളെ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് ലാർജ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുന്ന ശീലം നമുക്കുണ്ട്. ഒരു ലാർജ് കഴിച്ചിട്ട് മന്തി, ബിരിയാണി ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് വെക്കും. അപ്പൊ ഫാറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡും ലാർജ് ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഫുഡും എടുത്തിട്ട് ഇഫ്താറിന് മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കരുത് എന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഞാൻ പേഷ്യൻസിനോട് പലപ്പോഴും പറയുന്നത്, ആ ഐഡിയ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി കൺവേ ചെയ്യണം. ADA പറയുന്നത് ഡയബറ്റിക് ആയ ആളുകൾ ഹോൾ ഫ്രൂട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യണം. അത് മുഴുവൻ പഴമായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുക, ജ്യൂസ് അടിച്ച് കഴിക്കാതിരിക്കുക. എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4 ആപ്പിളൊക്കെ നമുക്ക് ജ്യൂസ് അടിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റും.
നേരെ മറിച്ച് ആപ്പിൾ മുറിച്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 ആപ്പിൾ ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, നമുക്ക് ജ്യൂസ് അടിച്ചാൽ കഴിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നോമ്പുകാലത്ത് നല്ലോണം ഫാസ്റ്റ് ചെയ്ത് വൈകുന്നേരം നോമ്പുകാലത്തിന് മുന്നേ, അത് പ്രീ റമദാൻ സീസണിൽ കഴിക്കുന്നതിനെക്കാളും ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. നോമ്പ് കഴിയുന്നവരുടെ ഷുഗർ ആകെ ഗഡ്ബഡാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ പേഷ്യൻസിനോട് കൃത്യമായി പറയുക, ഒരു നോമ്പിനെ കൃത്യമായിട്ട് വിനിയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഷുഗറും ആരോഗ്യവും കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഷുഗർ വളരെ മോശമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കും. അപ്പം അത് ഗുണപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിരിച്വൽ മന്താക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങൾ കൺസൾട്ടേഷൻ ടൈം കൂടും ഈ രീതിയിൽ പേഷ്യൻസിനോട് സംസാരിച്ചിരുന്ന. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മന്തിൽ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, ഷബാനിൽ ഇപ്പം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അല്ല അവസാന വിസിറ്റിലേക്ക് നോമ്പിന് മുന്നേ അവർക്ക് അങ്ങനെ പേഷ്യൻസ് ചിലർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും, നോമ്പിന് മുന്നേ ഒന്നൊന്ന് വന്നിട്ട് പോവാം. ആ മുന്നുള്ള വരവില്ലേ 100 കണക്കിന് പേഷ്യൻസ് വരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ യു സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഫ്രം നൗ. Then pre-dawn meals should contain complex carbohydrates as this will delay digestion and absorption. Pre-dawn meals അല്ലെ സുഗറിന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറെ നേരം കിട്ടണമല്ലോ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പൊ അത് ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറച്ചുള്ള പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ മുന്നോട്ട് കിട്ടും. ഹൈ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ വെള്ളം വീണ്ടും കുടിക്കേണ്ടി വരും. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ദാഹം വരിക, വിശപ്പ് വരിക ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് കൂടിയ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഉയർത്താനുള്ള ഒരു ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥത്തിന്റെ കഴിവിനെയാണ് ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പഴങ്ങളിൽ മാങ്ങ, ചക്ക, കൈച്ചക്ക, വാഴപ്പഴം, അതിൽ നേന്ത്രപ്പഴം, ഇതൊക്കെ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് കൂടിയ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ്. ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറഞ്ഞ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്പിൾ, പപ്പായ, പേരയ്ക്ക, ചിക്കു, ഇതൊക്കെയാണ് ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറഞ്ഞ ഫ്രൂട്ട്സ്. അപ്പൊ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് കൂടിയ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ പ്രയാസം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഐസ്ക്രീം എടുക്കുമ്പോൾ കാലറി ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും, പക്ഷെ അതിന്റെ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലാണ്. അത് ഷുഗർ ലെവലിനെ പെട്ടെന്ന് ഉയർത്തും. ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ സ്പൈക്സ്. ഈ സ്പൈക്കിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ, ഓരോ സ്പൈക്ക് കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻസുലിൻ കൂടുതലായിട്ട് പാൻക്രിയാസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ ഹൈപ്പർ ഇൻസുലിനീമിയ പിന്നീട് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിന് കാരണമായി തീരാം. ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് അളവ് കുറയ്ക്കാം, ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറയ്ക്കാം, അങ്ങനെ ഡയബറ്റീസ് വേഴ്സൺ ആവാം. അപ്പം പരമാവധി പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ സ്പൈക്സ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം, അതാണ് തിയറി. അപ്പം ഫ്ലൂയിഡ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൻ ലിബറലി ഡ്യൂറിങ് നോൺ ഫാസ്റ്റിംഗ് അവേഴ്സ്. വാട്ടർ പ്രിഫർ ചെയ്യുക, നന്നായി സർബത്ത് പ്രിഫർ ചെയ്യുക. സർബത്ത് തന്നെ പലപ്പോഴും ഇന്നലെ ഡോക്ടർ ഹമീദ് വാസ് ടെല്ലിംഗ് മീ മെനി വേസ് ടു പ്രിപ്പയർ കൾച്ചറലി ഫ്രണ്ട്ലി ഫ്ലൂയിഡ്സ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ലസ്സിയില് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കാരക്കേന്റെ കുറച്ച് ഷ്രെഡ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കലക്കി കുടിക്കാം. അതൊക്കെ കുറച്ചൊരു ബട്ടർ മിൽക്ക് പോലെയുള്ളതിൽ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് കുടിക്കാം. അങ്ങനെ കുറെ പോയിന്റ്സ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ സ്റ്റീവിയ ഉപയോഗിക്കാം ലോ കാലറി ആയിട്ട് ഷർബത്തില്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരുത്താം. അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് ദ ടിപ്പിക്കൽ റമദാൻ പ്ലേറ്റ്. യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ സ്നാപ്ഷോട്ട് ഓഫ് ദിസ് സ്ലൈഡ് ഓൾസോ, ബിക്കോസ് ഐ ഓൾവേസ് ഷോ മൈ പേഷ്യൻസ് ദിസ് ലൈൻ, സോ ദേ ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ഐഡിയ. അപ്പൊ നമ്മളെ സമൂഹം നോമ്പുതുറ കാണുന്ന കുറെ ഐറ്റം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ബുഫേ ഫുഡിങ് അല്ല നോമ്പുതുറ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റമദാൻ മന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കരുതേണ്ടത് ഒരു ലാളിത്യത്തിന്റെയും നമ്മുടെ സിംപ്ലിസിറ്റിന്റെയും ഒക്കെ പ്രതീകമായിട്ടും ആ രീതിയിലാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മളതൊരു ആഘോഷമാക്കിയാലും തെറ്റില്ല, പക്ഷെ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതും കൂടി മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ടിപ്പിക്കൽ റമദാൻ പ്ലേറ്റ് വേർ 2 teaspoons of oil will be there, and the plate we will have lean protein which will be filled 1/4. So lean protein ഞാൻ ചിക്കനും ഫിഷും ആണ് പറയാറ്, ക്ലാസ് 1 പ്രോട്ടീൻസ്. സാധാരണ നമുക്ക് ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ഡയബറ്റിക് ആയ ആളുകൾ റെഡ് മീറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, ബീഫും മട്ടനും കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ്, ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് യു ക്യാൻ ടേക്ക്. പിന്നെ സലാഡ്സ്, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹാഫ് പോർഷൻ. ആൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, അത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അല്ലെ കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആർ പ്രിഫേർഡ്. ആ കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഒരു 1/4 വരണം. ഈ രീതിയിലായിരിക്കണം പ്ലേറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ ചോറ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈസ് ഷുഡ് ബി 1/4 of the total plate, and your plate should be small also. And 2 glasses of water. കുറെ വെള്ളം കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിശപ്പ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറയും. ആൻഡ് 1 slice of watermelon. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അതിശയത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് ആയി തോന്നാം, കാരണം നമ്മൾ ഒത്തിരി കൈതച്ചക്ക, നോമ്പ് തുറന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് അടിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ അതൊക്കെ 1-2 ദിവസങ്ങളിൽ ഒതുക്കി ജനറൽ ശീലം പ്രമേഹമുള്ളവരിൽ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നോമ്പ് തുറയിലേക്കും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥനകളിലേക്കും ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഗുണപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ്. So ensure the meals are well balanced. So only 50% should be the limit for complex carbohydrates. And we have the data of STARS trial. STARS trial പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ അളവ് 50 മുതൽ 60% മുകളിലേക്കായ പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ സ്പൈക്ക് വല്ലാതെ കൂടും, ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ 50-ൽ താഴെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, 30% പ്രോട്ടീൻ, 35-ൽ താഴെ ഫാറ്റ്, അതും ഗുഡ് ഫാറ്റ്. അപ്പം ലോ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ്, ഹൈ ഫൈബർ ഫുഡ് ഉൾപ്പെടുത്തുക, പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയ ഫുഡ് ഉൾപ്പെടുത്തുക, അവോയ്ഡ് ഷുഗറി ഡെസേർട്സ്. പിന്നെ ഇന്നലെ ഒരു പോയിന്റ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്നാക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്താണ് വെള്ളം
പാനി അലോങ് വിത്ത് ഖജൂറാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം കാരക്കയും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ തുറക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസുകൾ ഒഴിവാക്കുക. ഹോൾ ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുക. ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പക്കോടാസ്, അപ്പം, അങ്ങനത്തെ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ്. ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ കൾച്ചർ മൊത്തത്തിൽ മാറി. ഇപ്പം പ്രോബ്ലി മലപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ കടകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മളെ സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കി അറിയാം. ഈ തെരുവോരങ്ങളിൽ ഈ പൊരിച്ച സാധനങ്ങളുടെ കടകളാണ് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്. അപ്പൊ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ്, വല്ലപ്പോഴൊക്കെ എടുക്കാം. പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഹാബിറ്റ് ആക്കിയത്, എസ്പെഷ്യലി ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അത് കൃത്യമായിട്ട് അവരോട് കൺവേ ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ ടേസ്റ്റിയർ ഐറ്റംസ്. അപ്പം ഗീ, സമോസാസ്, പക്കോറാസ്, യു കൻ അവോയ്ഡ് ദോസ് തിങ്സ്. ഷുഗറി ഡെസേർട്സ് ഒഴിവാക്കുക. സോ സ്മോൾ അമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഓയിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ആ രീതിയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുക. അപ്പൊ 3-4 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർ അവരുടെ എക്സസൈസിന്റെ കാര്യം, ഫുഡിന്റെ കാര്യം, ഡയറ്റിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളുടെ കാര്യം, ദെൻ മോണിറ്ററിങ്, ഷുഗർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക, ഈ കാര്യം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ ഹെൽപ്പ് തേടുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഡിവൈൻ മെൻ. ഇപ്പൊ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് 3 days ആയിട്ട് ഐ എം ഹാവിംഗ് ഡിസ്കഷൻസ് ഓൺ റമദാൻ ഓൺലി. And it is always be friendly with your friends. That is the practical tip. So never do any harm to your patients. That is again, never do any harm. That is a practical and principal point of practicing general medicine. ആൻഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻസിനും ഒരു സ്പിരിച്വലി സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള, അവരുടെ ഹെൽത്തും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹോളി മന്ത് ഓഫ് റമദാനായിട്ട് ഈ വരുന്ന ഒരു റമദാൻ മാറും. അപ്പം ഈ ഒരു വരുന്ന ഒരു മാസങ്ങൾ തന്നെ, സാധാരണ റമദാൻ ഒരു 1-2 മാസം മുന്നേ തന്നെ രോഗികളെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചേഞ്ചിന് പ്രിപ്പയർ ആക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആന്റി ഡയബറ്റിക് ഡ്രഗ്സിലെ ചേഞ്ചുകളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ സ്ലൈഡ്സ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ രീതിയിൽ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക. അവർക്ക് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ, ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിയ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതോടൊപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പേഷ്യൻസിന് പല ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. ദെൻ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് പലരും ചോദിക്കാം, ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം, ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമാണോ എന്ന് ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ ഐ ഹാവ് മെൻഷൻ ദിസ് തിങ്, യു വിൽ ഹാവ് ടു ഡു യുവർ 7 points SMBG. ഹൈ റിസ്ക് ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ചെയ്യണം, മിഡ്ഡേയിലൊക്കെ ചെയ്യണം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എപ്പോഴും പുറത്തേക്കുള്ള ഇറ്റ്സ് എൻ ഔട്ട്പുട്ട് തിങ്. നമ്മൾ ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം. അപ്പം അതിലൊക്കെ റിലീജിയസ് എക്സ്പേർട്സുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കൺസെൻസസ് ആണ്. പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സാധനങ്ങളിലൊന്നും നമ്മുടെ നോമ്പ് മുറിയ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നോമ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. പിന്നെ അവരവരുടെ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പേഷ്യന്റിനെ കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്തിയർ ആയിട്ട് അവർക്ക് നോമ്പ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. തീരെ പറ്റാത്ത ആളുകളെയാണ് അത് പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവർക്ക് മറ്റു മാർഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ സക്കാത്തൊക്കെ പോലുള്ള മാർഗങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കുക. ഈ രീതിയിലാണ് ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലും ഒരു മനുഷ്യർ എന്നുള്ള രീതിയിലും നമ്മുടെ കടമ പൂർത്തിയാവുന്നത്. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ദി പേഷ്യന്റ് ലിസണിങ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വരീസ്, ഐ വിൽ ബി വെരി ഹാപ്പി ടു ആൻസർ. ഭയങ്കര നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ സാർ. ഭയങ്കര അടിപൊളി സെഷൻ ആയിരുന്നു. ഇത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഫത്വ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഈ പണ്ഡിതരുടെ ഏകോപിച്ച അഭിപ്രായമാണ്. ഫത്വ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് അവർ പുറത്തിറക്കിയാല് പിന്നെ അത് ഇസ്ലാമില് അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിൽ അത് ലോ ആയി, ജൂറിസ്പ്രുഡൻസിന്റെ ഭാഗമായി. അപ്പൊ സോ അങ്ങനെ ഒരു മൗലവിമാരെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാലിഡ് ആണ്. അതെ, അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇത്. That guideline you can all because that is a very interesting guideline. I read those guidelines. അപ്പം IDF-ന്റെ DAR guidelines are very good. And Sheila Sheikh is a great friend of mine. അപ്പം മാഡം അതിന്റെ പാർട്ടാണ്. അപ്പം ഞാനിപ്പോ ഈവൻ മെന്റോസ് ഉണ്ട്, മലബാർ എൻഡോക്രൈൻ സൊസൈറ്റിന്റെ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വി ഹാഡ് എ ടോക്ക് വിത്ത് ഹെർ അബൌട്ട് ഡ്യൂറിങ്, ഐ ടോൾഡ് ദം എനിക്കൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാണ്. ഷി വാസ് ടെല്ലിംഗ് മീ മെനി തിങ്സ്. പിന്നെ ഇന്നലെ ഡോക്ടർ ഹമീദ്, ഡോക്ടർ സഞ്ജയ് കൽറേന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ഐ വാസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി പാനൽ ഡിസ്കഷൻ. സോ മെനി തിങ്സ് വെർ ഇനീഷ്യലി ഞാൻ ആ സ്ലൈഡ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ്, എനിക്ക് പിന്നെ ടൈം കിട്ടിയില്ല. അതായത് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്മളതിനെ ഒരു മാനുഷികമായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ബേസിക്കലി എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് എന്നുള്ളത്, അതാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് മച്ച് മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദാൻ നമ്മൾ ഈ തിയറി ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴും. ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് എഴുതുന്ന പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ 2 മാസത്തേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റില് ഇൻസുലിന്റെ റമദാൻ മാസത്തിൽ ആ അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് ചേഞ്ച് വരുത്തണം എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇന്ന മാറ്റം വരണം. അപ്പൊ അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇപ്പം തന്നെ പേഷ്യൻസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറയണ്ടോ ഇനിയിപ്പോ നോമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരട്ടോ മോനെ എന്ന്, മനസ്സിലായില്ലേ? ദാറ്റ് ഇസ് എ യൂഷ്വൽ ടോക്ക് ഇൻ പലവാർ. അപ്പൊ അവരെ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം
ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഫത്വ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പേഷ്യൻസിന് മനസ്സിലാവും. കാരണം യാ ഹി വാസ് ഡോക്ടർ യൂസ്ഡ് ഹമീദ് ആണ് വാസ് ടെലിംഗ്. അങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ അതെ അതെ. അവര് അറബി ഹി വാസ് ആക്ച്വലി ഒക്കെ അവര് അതെ ഭയങ്കര യൂസ്ഡ് ആണ്. അതെ. Dr. Hamid was actually introducing me a lot of newer words in Arabic, many beautiful ways like Morocco and all. So he was just telling me, അതായത് നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വാക്കുകളും അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ടെർമിനോളജിയും ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിനെയും സക്സസ് അതിന്റെ ഓപ്പറേറ്റീവ് സക്സസിലൂടെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പം റെഡ് ക്രോസ് നമ്മൾ റെഡ് ക്രസന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിക് കൺട്രീസിൽ അത് നമ്മളെ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ സക്സസ് ഇസ് മച്ച് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പം സയൻസും അതിന് തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സയൻസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആണല്ലോ, ഹ്യൂമൻ ബേസിന്റെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലൊരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഗ്രൗണ്ട്സിലായിരിക്കണം ഇടപെടലുകൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നലത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷനിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ക്രക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ രീതിയിലായിരിക്കണം എല്ലാവരുടെയും അപ്രോച്ച് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം എപ്പോഴും ചിലർക്ക് പലർക്കും പല ഇതിനോടും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക, ലോജിക്കലി അതുണ്ടാവുക. പക്ഷെ എമ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പറയില്ലേ, എമ്പതി ആൻഡ് കൊമ്പതി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. അപ്പം ആ രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോഴും തോന്നാറ്, ഞാനിപ്പോ ഇൻസുലിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻസുലിൻ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന 14 HbA1c ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരോട് നമ്മൾ എയിംസിലാണ് പഠിച്ചത് അങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ അവരുടെ അവസ്ഥയും കൂടി മനസ്സിലാവും. അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ 4 നേരം 3 നേരം ഇൻസുലിൻ എടുത്ത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല, സാമ്പത്തികമായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പം ആ രീതിയും കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു റിസൾട്ടിലേക്ക് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ പാർട്ടാണ് എനിക്കത് ഈ സ്ലൈഡ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നോളജ് ഈ ഇവരുമായിട്ട് ഹാമിദ് ഡോക്ടറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കിട്ടിയത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. സാർ, ഈ പൊതുവെ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റ് പൊതുവെ ഓൾഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് പൊതുവെ ഓൾഡ് ആകുമ്പോ ആൾക്കാർക്ക് ഭക്തിയും കൂടും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രായം കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഈ രാത്രിക്കത്തെ തറാവീഹ് നമസ്കാരം കൂടുതൽ നിസ്കരിക്കും, അത് മുഴുവനായിട്ട് നിസ്കരിക്കും. അപ്പൊ അത് കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ഒരു സെക്ടുകളാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള. ഒന്നൊരു ട്രഡീഷണൽ സുന്നി, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സലഫി പ്യൂരിറ്റനിസ്. ഇത് രണ്ടാണെങ്കിലും ഒരു 1 hour എടുക്കും. ഇതന്നെ ഒരു വലിയ എക്സസൈസ് ആണ്. അതെ 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 8-21. അപ്പൊ 8 ആണെങ്കിൽ അവര് ഭയങ്കര ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിരിക്കും. 21 ആണെങ്കിൽ അവര് ഭയങ്കര സ്പീഡായിരിക്കും. രണ്ടാണെങ്കിലും വെരി ഗുഡ് എക്സസൈസ്. ഐ നോ ദാറ്റ്. ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാനിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു, തറാവിയ നിസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഗൈഡ് ലൈൻസിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇയറിലും ഞാനിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഐ ടോൾഡ്, ഒരാളോട് പറഞ്ഞു 8 തവണ. ഞാനത് കുറച്ചുകൂടി ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. ഐ വാസ് നോട്ട് നോയിങ് ദാറ്റ് ഈ 8-21 ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ 8 തവണ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആള് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു 8 അല്ല പറഞ്ഞു. സോ ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് പറയാന്നുള്ളതാണ് നല്ലത്. അല്ല, അത് അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പക്ഷേ ഈ 21 ചെയ്യുന്നവരാണ് കേരളത്തിൽ മെജോറിറ്റി സാർ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടാണെങ്കിലും ഇത് വലിയ എക്സസൈസ്. അതാണ് മെജോറിറ്റി. ഒരു 90%ഉം 21 ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. ഇത് രണ്ടാണെങ്കിലും വലിയ എക്സസൈസ് ആണ്. അതെ, അതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇത് പറയുന്നത്. അതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇത് പറയുന്നത്. എക്സസൈസ് അതിന്റെ പാർട്ട് ഭയങ്കര എക്സസീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യൂഷ്വൽ എക്സസൈസ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ശരീരത്തിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക ഈ സമയത്ത് ആ ഒരു അപ്രോച്ചാണ്. Your voice is breaking. സാർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേലെ തൊട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിടപ്പുണ്ട്. Okay. സാർ ഫസ്റ്റ് ഒരു വാട്ട് അബൌട്ട് ഡേറ്റ്സ് വൈൽ ബ്രേക്കിംഗ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ തൊട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിടപ്പുണ്ട്. Okay. Somewhere actually session. Okay. Yeah, dates you can see. Dates are religiously അതൊരു സുന്ന പോലെയാ പറയുന്നത്. ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ he was actually telling about നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തു. വാട്ട് അബൌട്ട് ഡേറ്റ്സ് വൈൽ ബ്രേക്കിംഗ് ഫാസ്റ്റ്? ഡേറ്റ്സ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഷുഗർ ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ 1-2 ചീന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കുറച്ച് എമൗണ്ട് കുറച്ചിട്ടെ, അല്ലെ ഒരു കാരക്ക
അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കഷനിൽ അവര് എന്തോ കിങ് ഓഫ് ഡേറ്റ്സ് എന്തോ സം നെയിം ഹി ടോൾഡ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ ദാറ്റ് മച്ച് അബൌട്ട് ഡേറ്റ്സ്. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന്, മറ്റു ചെറിയ ഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നെണ്ണം കഴിച്ചാൽ മതി, ആ രീതിയിൽ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സി എമൗണ്ട് അജുവാന്നാണോ പറഞ്ഞത് സാർ? അജുവാന്നാണോ? some with M, I guess, must was something. He's from this place only, AMU only, in Aligarh. So these dates are common there. So he was telling about that dates. Something started with M. I was not remembering the name. So whatever it is, big dates ആണെങ്കിൽ ഒന്നൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി, മറ്റേതാണ് രണ്ടാണ്. എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കുക, ചീന്തി കൊടുക്കാനൊക്കെ പറയാ, അങ്ങനത്തെ പറയാം. ഡേറ്റ്സും വാട്ടറും ആണ് നമ്മൾ പറയാറ് സാധാരണ. ഫ്രൂട്ട്സ് ജ്യൂസ് ഒഴിവാക്കുക, ഹോൾ ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ട് കഴിക്കുക. അത് തന്നെ ലോ കാലറി ലോ ഗ്ലൈസിമിക് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയ ആപ്പിൾ, പേരയ്ക്ക, പപ്പായ ഒക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പറയും. ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസുകൾ ഒരുപാട് കഴിക്കരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയും. ഡീഹൈഡ്രേഷൻ പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഒരുപാട് 2-3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആ സമയത്ത് കുടിക്കുക, അതാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ബെറ്റർ വേ rather than taking a lot of fruit juice. ബിക്കോസ് അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൗട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ എന്റെ പേഷ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഡൗട്ടാണ്. അപ്പൊ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസിൽ പഞ്ചാര ഇടാതെ, ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസിൽ പഞ്ചാരന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഫ്രക്ടോസ് ആണ്, ഫ്രൂട്ട് ഷുഗർ ഉണ്ട്. സുക്രോസ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രക്ടോസ് ഇസ് ഓൾസോ ഡൈസാക്കറേറ്റ്. സോ okay, any modification needed for antihypertension twice daily? I don't think any modification is needed. I'm not an expert in that, and probably we don't need any modification, and these tablets should be taken. Yeah, in every setup you have to reduce the dose of glimepiride. Regarding the dose of glimepiride, you will have to reduce it half the dose in the morning hours, and you can take the same dose in the evening hours. So glimepiride is a safer drug. You can reduce the dose and use the drug. Gym, probably people are doing it. എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് റെക്കമെൻഡഡ് അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് നോമ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം, ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം വൈകുന്നേരമൊക്കെ പ്രോബ്ലി പോവാം. ഇപ്പൊ തറാവീഹ് നിസ്കാരമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ചുകൂടി ഒക്കെ ചെയ്താൽ മതി. ഭയങ്കര റിഗറസ് ആയിട്ട് എക്സസൈസ് റെക്കമെൻഡഡേ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സോ റെക്കമെൻഡഡ് റോ ഫുഡ്സ് ആൻഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഫോർ നമുക്ക് ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റം, തരിക്കഞ്ഞി മുതലായിട്ടുള്ള ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ്, പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലുള്ള ഐറ്റംസ്, ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറഞ്ഞുള്ള ഐറ്റംസ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ആപ്പിൾ, പേരയ്ക്ക, പപ്പായ ഉപയോഗിക്കാം. സോ the Majdul, I think Majdul is the answer. Majdul was the thing somebody was pointing it out. Dr. Jabbar was pointing it out, I guess. See, grapes is a sunnah. I think sunnah means we can replace it with something. So അങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമില്ലല്ലോ, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി, അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത്. ബട്ട് റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസും. കാരക്കില്ലാത്ത നോമ്പ് തറ അതൊക്കെ നിർബന്ധം ഇല്ല എന്നല്ലേ സുന്ന എന്ന് പറയുന്നത്. So karaka, see, sunnah is not compulsory. That's what I'm telling. So in that way, you can take those things, but portion control is the key. You take anything. It's not like that you cannot. For fasting, നിങ്ങൾ ഒന്നും കഴിക്കണ്ട എന്നുള്ളതല്ല പറയുന്നത്. Believe in portion control. എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. പൈനാപ്പിൾ കഴിച്ചോളൂ, പൈനാപ്പിൾ 1-2 സ്ലൈസ് കഴിച്ച് നിർത്തുക. മാങ്ങ കഴിച്ചോളൂ, 1-2 സ്ലൈസ് കഴിച്ച് നിർത്തുക. ആ രീതിയിൽ that's what I'm telling, Hamid Ali. That's true. Because dates are culturally very important for us. ഡേറ്റ്സിന്റെ മന്തല്ലേ റമദാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡേറ്റ്സ് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, ഓരോ സ്ഥലത്തെ കൾച്ചർ ഉണ്ടാവാം. സോ if a patient on regular insulin and oral sulfonylurea is unwilling to take insulin during Ramadan, what all are the changes needed in medication? See, regular insulin നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് 3 നേരമൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉച്ചത്തേക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക, വൈകുന്നേരം 2 ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ ഇൻസുലിൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് HbA1c അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ആളുടെ HbA1c ഒക്കെ വളരെ അൺകൺട്രോൾഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ നിർത്തുക എന്നുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രീമിക്സ് ഇൻസുലിൻ ആക്കി 2 നേരം ആക്കിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, along with metformin and any other sitagliptin or SGLT2 inhibitors. പൊതുവിൽ ഇൻസുലിനും സൾഫോൺയൂറിയും ഒരേ ആമിൽ വെച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നല്ല ഡിസിഷൻ ആയിട്ട് വരില്ല, കാരണം ഹൈപ്പോഗ്ലൈസെമിക് റിസ്ക് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ കടിഞ്ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വേണം. അത് അവര് പറയുന്ന രീതിയിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്തത്, അതവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം. I think I've answered all the questions. പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സർ. നമ്മളെ
ഇപ്പോ ഈ സുഹൂറും ഇഫ്താറും പോരാതെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഈ ഒരു നൈറ്റ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് തറാവി ഒരു മീലൂടെ ഉണ്ടാവും, ഒരു ലൈറ്റ് മീലൂടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ സാർ ആ ഒരു മീൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ മെഡിസിൻ നമ്മളിപ്പോ ഒരു TID എടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ ആ സമയത്ത് ഇടാവോ? പിന്നെ ആ മീൽ അത് റെക്കമെൻഡഡ് അല്ല. എന്നാലും ആ മീലിനെ കുറിച്ചും ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മളെ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് വളരെ കുറഞ്ഞിട്ട് സ്പൈക്ക് ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രതിവിധി. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ലേ? ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഇൻസുലിൻസ് ഒക്കെ അവിടെ ഇപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറാറ്റിക് ഷുഗർ ലെവൽസ് ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ അവിടെ കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ആ രീതിയിൽ ഇറാറ്റിക് ഷുഗർ ലെവലിലുള്ളവർ നമ്മളെ റിസ്ക് ആൽഗോരിതത്തിൽ ഹൈ റിസ്കിലേക്ക് വരും. പലപ്പോഴും അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അവിടെ ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനൊരു സെപ്പറേറ്റ് മീലായിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല, അത് സ്നാക്കിംഗ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അവിടെ ഷുഗറി സ്നാക്സും ഡീപ് ഫ്രൈഡ് സ്നാക്സും ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബെറ്റർ ആയിട്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ അധികം കണ്ടുവരുന്നത്. ആ സമയത്ത് കുറെ പൊരിച്ചത് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് വരുമ്പോ ഡീപ് ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് വരുന്നതൊക്കെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. ഈവൻ നോൺ ഡയബറ്റിക് ആയ ആളുകൾക്ക് അത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. മേജർ ഇഫ്താർ മീൽ നന്നായിട്ട് ആക്കിയിട്ട് മറ്റേതൊന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതാ ഇഫ്താറിന് ബാക്കി ഉണ്ടാവും, അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടെ രാത്രി തിന്ന് തീർക്കുക ചെയ്യുക. അതാ പ്രശ്നം. മെയിൻ കോഴ്സ് അതുപോലെ ആ സമയത്ത് കഴിക്കുന്നവരും ജസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇഫ്താർ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ തറാവി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മെയിൻ കോഴ്സ് അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. അല്ല നമുക്ക് ടാബ്ലറ്റ്സ് ലോങ് ആക്ടിങ് ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇഫ്താർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിച്ചാലും തെറ്റില്ല. നമ്മളിപ്പോ മെറ്റ്ഫോമിനൊക്കെ എക്സ്റ്റൻഡ് റിലീസ് ടാബ്ലറ്റ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 24 hour കവറേജ് ആണല്ലോ. അപ്പം ഇൻസുലിൻസിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഒരു പ്രശ്നം വരാം. അല്ലാതെ സ്പൈക്ക് വരാത്ത ഫുഡുകളൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ പ്രീമിക്സ് ഇൻസുലിൻ ഭക്ഷണത്തിന് മുന്നേ തന്നെ എടുത്താൽ മതി, ഇഫ്താറിന് മുന്നേ തന്നെയാണ്. ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസ് കാണുന്നത് ഇഫ്താർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ മേജർ മീൽ ആൻഡ് ആ രീതിയിലാണ് ഇത് ഇവരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രോബ്ലി ഒരു ഷോർട്ടർ ചെറിയൊരു കുറച്ച് ഡോസ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ, ഭയങ്കര ഇൻസുലിൻ റിക്വയർമെന്റ് ഉള്ള ആളുകൾ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഷോർട്ടർ ആക്ടിങ് ഇൻസുലിൻ കൊടുത്താലും മതിയല്ലോ, ഒരു 20 minutes ബിഫോർ ദാറ്റ് മീൽ പ്രോബ്ലി വി ക്യാൻ ഗിവ്. പലപ്പോഴും നമ്മള് ഫുഡ് തീരെ കൺട്രോളായി അൺകൺട്രോൾഡ് ആയി പോവുക എന്നുള്ള ഫാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫീസ്റ്റിംഗ് അല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് അത് അല്ലാതെ ഒരു പ്രയാസം വരിക. സാറേ എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാർ, സാറ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് ഒരു സ്ലൈഡില് സ്കോർ പറഞ്ഞല്ലോ, മോർ ദാൻ 6. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? സ്കോർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് അവരുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ്, ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഡയബറ്റീസ്, പിന്നെ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക് എപ്പിസോഡ്സ്, അവസാന 3 മാസത്തിലെ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക് എപ്പിസോഡ്സ്, അതുപോലെ HHS, കീറ്റോസിന്റെ എവിഡൻസ്, ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത് സിമ്പിൾ വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MD കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട്. യു ഹാവ് ദ IDF-DA കാൽക്കുലേറ്റർ. അതിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? അതിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റിസ്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോമ്പ് എടുക്കാനുള്ള സഹായം അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ബി എംപതറ്റിക്. അതാണ് കൾച്ചറൽ ഇതിനെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ്. അവർക്ക് അത് താല്പര്യം തീരെ പറ്റൂല, അങ്ങനെ നമ്മൾ അഡമന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അതിനുള്ള ഒരു ഇതല്ല പേഷ്യന്റ് വരുള്ളത്. അത് ദാറ്റ്സ് എ ജനറൽ അഡ്വൈസ്. നമ്മളെപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് പറയുന്നത് അത് കണക്കാക്കണം. അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഞാനിപ്പം ഇൻസുലിൻ വളരെ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയ കേസുകൾ പോലും പേഷ്യന്റ് തീരെ വില്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ പരമാവധി കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അവർ തീരെ വില്ലിങ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവർ വില്ലിങ് അല്ലാന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ രീതിയിലൊരു അങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ യു പുട്ട് എവറിഥിങ് ഇൻ ദ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ഗിവ് ദാറ്റ് ടു ദ പേഷ്യന്റ്, ലെറ്റ് ദ പേഷ്യന്റ് ചൂസ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഐഡിയൽ വേ. Thank you, Akshay. I think we can move towards the end session, I think. Yeah, we can. Okay, this is നമ്മുടെ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് സെഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഡയബറ്റിസ് സീരീസിലെ കണ്ടിന്യൂസ് സെഷൻ ആണ്. സോ ഇത് GPA അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ GPA മെമ്പേഴ്സ് അല്ലാത്തവർ എന്തെങ്കിലും GPA മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നതെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. GPA ആക്ച്വലി GPസിനുള്ള വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ്. So I'm moving towards the end session. I'm thanking our faculty, Dr. Vishnu Radhakrishnan, for this wonderful session. I'm thanking all the participants for your patience and attendance. And thank you the ClearNet team for technically supporting us for conducting this kind of sessions. So this is a part of continuous series. So we will be taking another session on diabetes in next month also. So be in touch. Okay, sir. Okay, thank you all. Thank you, sir. Thank you all for the patient listening. Okay.
Okay. Okay, bye. Good night. So, Swastika, the ClearNet, we already entered the session, so you can conclude the session also. Okay. Good night, all. Good night. So, thank you so much, everyone, for joining this session. Clarnit is really glad to have all these brilliant people together. So, with all your permission, shall we conclude the session for today? Okay, sir. So, Yes, yes, yes. okay, Thank you, ClearNet team, for supporting us. yes. So, Thank with you all so your much. permission, I'm concluding the session for today and looking forward to hosting again. Thank you so much, everyone. Have a good night. Oh, thank you. Good night.